ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਬੋਹਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। तो अंदाजे कि अबोहर कतलकांड मामले च हाईकोर्ट वालों पंजाब सरकार ते मामले की जांच कर रही SIT दे सारे यानी चारों मैंबरों को नोटिस जारी करके जवाब मंगया गया है कि मामले च 90 दिन चलान पेश क्यों नहीं किया गया। 14 मार्च को 90 दिन होने जा रहे हैं। दरअसल अबोहर कतलकांड मामले च एक पटीशन जरिए इल्जाम लगाए गए हैं कि मामले च 90 दिन पूरे होने ने अते SIT ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। पुलिस वाले इंटेंशनली जो चलान है वो 90 डेज़ में फ़ाइल नहीं कर रहे हैं और 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो 14 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। सो अगर पुलिस 90 डेज़ के अंदर अंदर चलान फाइल नहीं करती है तो जो मेन एक्यूज्ड हैं इस केस में दे विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज्ड ऑन बेल। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, सवालों ते एक नज़र मारांगे। कुछ सवाल ने जो तुहाडे जहन च भी इस मामले नूं लैके उठ रहे होणगे। तुहानूं दस दईए कि अबोहर दे विच इह मामला सामने आया सी ते भीम टांक नां दे शख्स दा कतल होया। हत्थ पैर वड्ड दित्ते गए। इल्जामां मुताबिक इह होया ते कहा गया कि इह फार्म हाउस जो शिवलाल डोडा दा सी उस दे विच इह पूरी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया। मामले दे विच जांच जारी है, पर हुण जांच दे विच ढिल दे इल्जाम लग रहे हैं। सवाल बहुत सारे ने, सवाल असीं भी चुक रहे हैं ते उम्मीद करांगे कि अज दी चर्चा दे दौरान इस सवालों के जवाब सानूं जरूर मिलणगे। अबोहर कतलकांड मामले दे चलान च ढिल क्यों वरती जा रही है, एक वड्डा सवाल है, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर चलान पेश करना होंदा। जिस तरह नाल वकील साहब ने कहा कि जेकर चलान पेश नहीं होंदा तो जिहड़े मुख मुलजम ने उन्हां दे लई राह बहुत आसान हो सकता है ते 90 दिन 14 मार्च ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस पूरे मामले से सवाल यह भी है कि अबोहर कांड की SIT जो बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उससे सवाल क्यों उठ रहे हैं। जो कि SIT बनाई जाती है कि निरपक्ष जांच होएगी किसी दबाव तो बिना, पर इस सब दे जो सवाल उठते हैं तो सवाल यह भी उठते हैं कि SIT की जांच के सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो इस विचाले सवाल यह भी उठता है कि अबोहर कांड की जांच सियासी दखल क्यों नजर आता है। असीं इस दे उत्ते भी जानने की कोशिश करांगे। तो इस मामले को असीं समझण की कोशिश करेंगे। तो नाल नाल ये भी दस दिए कि पूरा मामला है कि अबोहर दे विच मामला सामने आता है जिथे एक भीम टांक नाम के शख्स का कतल कर दिता जाता है। इल्जाम लगे कि हत्थ पैर वड्डण तो बाद कतल कर दिता गया। गुरजर नाम का शख्स इस दे विच जख्मी होया सी। तो ये भी दस दिए कि यह पूरा मामला SIT दे कोल है। स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ਤੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ 90 ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਅਬੋਹਰ ਕਤਲकांड ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਭੀਮ ਟੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਗਵਾਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਾਈ
ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 3 ਜਣੇ ਗਏ ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 90 ਦਿਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ? ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਨਤਾ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਹੋਏ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਢੂੰਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ।
ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ SIT ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਔਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ। ਪਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨ ਬਾਈ ਲਾਅ 90 ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਮ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 173 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ 90 ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। SIT ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਖਾਦਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਏ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰੈਸਟ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ who has gone to the high court, the parents have gone to the high court because justice delayed is justice denied। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ of course I mean there was an apprehension that all is not well in this investigation, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 90 days ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, because ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ is a very influential man, he is a very big liquor baron and he is funding the ruling party। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ is financing ਤੇ the ruling party, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। he is a very big liquor mafia, he is a liquor baron, so that kind of person is involved in a brutal murder ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ all is not well। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।